الدكتور كمال قدة من جمهورية الجزائر. शेख ने बड़े ही पुरजोश अंदाज में अपने दिली तासुरात को इस मुसाबक़े की मुनासबत से पेश किया। आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रब्ब ज़ुल जलाल का इंतखाब है। कहा हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इतने बड़े अजीम इदारे का होना, और आपने कहा कि आपने बहुत तफसील से बातें बयान की जिसके लिए मौका नहीं है। आपने कहा कि लीबिया एक इस्लामी मुल्क है, उसके बारे में कहा जाता है वहाँ पर 1 मिलियन हाफिज़ है, लेकिन आप कहते हैं कि ए लीबिया तुम कान खोल कर सुन लो, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैंने हिंदुस्तान में तुझसे ज़्यादा हुफ़ाज़ को देखा है, और जिसके लिए मैं आज गवाही दे सकता हूँ। इसी के साथ साथ आपने कहा कि मुसाबक़े में हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को जो हमने कुरान को पढ़ते हुए देखा, कहा वो ऐसा कुरान पढ़ रहे थे जैसे ऐसे महसूस हो रहा था कि सय्यदुना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बहरहाल नहनु नशकुरुकुम शुक्रन जज़ीला अला हादिही अत-तशजीअ फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व नहनु वाफ़क़ना मा शेख अहमद ईसा अल-मासरावी। शेख ने अपने कलिमात में कहा कि हम शेख अहमद ईसा अल-मासरावी को हमने यहाँ बुलाया, ये इस वक्त दुनिया में जितने भी कुर्रा हैं उन तमाम कुर्रा में सबसे अजीम मर्तबे के हामिल है। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, कहा हम सब के लिए बहुत बड़ा शर्फ है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सबसे बड़े कारी गोया के हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। फ़नहनु नशकुरुकुम शुक्रन जज़ीला इला खिदमत सआदती अद्दक्तूर अशेख अहमद ईसा अल-मासरावी हफ़िज़हुल्लाहु व रआह व नल्तमिसु मिन हादिहिल मशाइख़ बिअन्ना नस्तफ़ीदु मिनकुम फ़ी मजाली तालीमिल क़ुरआनिल करीमी तजवीदन व इजाज़तन व मा इला ज़ालिका मिनल मजालातिल उख़रा फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फ़िद्दारैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलिय्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल फ़ी उलाहु सनिय्या, क़त्रतुन मिन बहरि जूदिही तमलउल अर्ज़ रय्या, व नज़रतुन मिन ऐनि अत्फ़िही तुसय्यिरुल काफ़िर वलिय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला नबिय्यिल अमीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। वर्ज़ अल्लाहुम्मा अन अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अनिस सहाबति अजमईन। अम्मा बअदु अय्युहा अस्सादतुल किरामुल मुअमिनून, या अहलल हिंदिल किराम, उहय्यिकुम जमीअन बितहिय्यतिल इस्लाम, व तहिय्यतुल इस्लाम हिय अस्सलाम, व मा अहवजना जमीअन इला अस्सलाम, फस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। الهند الهند الله أكبر على الهند. الهند وما أدراك ما الهند، امتداد لمؤلفات علماء الهند. يا أهل الهند أيها الكرام، أيها النشامة، أيها الأخيار، لقد اختاركم الله عز وجل وخصكم لتكونوا حماة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيكم شرفا سيدي أبو الحسن الندوي وسيد الأستاذ الدكتور حمزة عبد الله المالباري. يكفيكم شرفا يا حفاظ الصحاح ويا حفاظ كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيوف العرب، اسمحوا لي أن أقول لكم، لعل الكثير منكم لا يفهمني، لكن أقولها لمن يفهم اللغة العربية. سيوف العرب التي قاتل بها العرب وفتحوا بها الأقطار والأمصار
هي من الهند، وهي السيوف المهندة. سيوفكم أقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الحق والعدل. سيوفكم أخمد بها الخليفة أبو بكر الصديق فتنة كادت أن تأتي على الإسلام والمسلمين. سيوفكم المهندة فرق بها فاروق الأمة سلم وهو يمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. نعم أيها السادة الكرام، نحن اليوم جئنا، نحن العرب جئنا من بلادنا، جئنا لنرد لكم الجميل. نعم أيها السادة الكرام، جئنا لنستمع إلى القرآن الكريم غضا طريا كما أنزل، يلفظ به ويقرأه وتخرجه حناجر شباب وأطفال صغار لا يعرفون اللغة العربية، لا يفهمون اللغة العربية، ولكن منهم لقد استمعنا فيهم من الشباب والله لكأنما أقرأهم عثمان بن عفان. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على أخلاقهم التي كانت تسابق حفظهم الهيبة والجلال والكمال. الهيبة والجلال والكمال منكم يا أهل الهند الكرام. 63 حافظاً من 1,000,000 حافظ سمعناهم البارحة رفقة شيخ قراء الدنيا سيدي الأستاذ الدكتور البروفيسور سيدي أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله. وهذا شرف كبير أن يأتي شيخ قراء الدنيا سيدي أحمد عيسى المعصراوي لهذه الديار ليحكم فيها حول القرآن الكريم. وكذلك رفقة رافع لواء المسابقات القرآنية في العالم العربي والإسلامي سيدي الدكتور صادق اليمني. أيها السادة الكرام، في الهند 1,000,000 حافظ لكتاب الله. اسمحوا لي أن أقول لكم، ليبيا، دولة ليبيا هي بلد 1,000,000 حافظ لكتاب الله، هي بلد 1,000,000 حافظ لكتاب الله، وهي الرائدة في التعليم القرآني. لكن اسمحي لي يا دولة ليبيا، اسمحي لي أن أقول لك بأن دولة الهند اليوم تشاركك في هذا اللقب، لأقول الهند بلد 1,000,000 حافظ لكتاب الله عز وجل. شكرا دولة الهند، شكرا سيدي غلام، شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي يا مربي الأجيال، أيها المربي الناصح الذي أقام الله له هذا الصرح العظيم كما قال الشيخ أحمد عيسى المعصراوي. والله أقولها، لو لم يكن بينك وبين الله رباط لما دانت لك هذه الجماهير وما كتب الله لك القبول. لكنه الله عز وجل حين يرى صدق النوايا من عباده. وهؤلاء، هذا حذيفة وإخوانه هم ثمرة من ثمرات طيبة لهذا الرجل. لا يمكن أن أعلق إلا بقولي: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. شكرا دولة المؤسسات، شكرا دولة المؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال. شكرا دولة الكويت، هذه الدولة الصغيرة في حجمها لكن معاني الدولة الكبيرة مختزنة ومختصرة في جوفها.
كلما قرأت قول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تذكرت دولة الكويت وهي تقيم المشاريع في الأرض وفي كل مكان. الأمل فيكم أسيادنا، الله الله فيكم. أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يقيم بكم سبل الخير جميعا. أيها السادة الكرام، جئتكم من بلد 1.5 مليون من الشهداء، جئتكم من أرض الجزائر رفقة سيدي وشيخي وحبيبي وقرة عيني الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي من دولة مصر الحبيبة. مصر، إذا قلت مصر فتوقف. مصر فضلها يطوق أعناقنا إلى يوم القيامة. مصر القرآن، مصر الحديث، مصر أم الدنيا والدين معا. ومن دولة اليمن سيدي الصادق، بارك الله فيكم جميعا. هذا ما يسر الله ذكره. آواكم الله، رفعكم الله، أغناكم الله، حياكم الله، حفظكم الله. سيدي حذيفة، أسأل الله رب العرش العظيم، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يحفظك لتبقى رمزا شامخا تحت الرمز الأشمخ، تحت رمز أبيك الفاضل، مد الله في عمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ كمال قدة، نشكركم شكرا جزيلا على هذه الكلمات الجياشة التي خرجت من القلب ووقعت في القلب، فجزاه الله خيرا في الدارين.